ओम शांति। सोमेश्वर सोमनाथ निराकार शिव पितांकर श्रेष्ठ शालग्राम आत्मिक संतान मानंकु ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। पवित्रतार सागर पवित्र सत्ययुगी स्वर्ग राज्यर स्थापना करूछंती पवित्रतार पाठ पढ़ाई। कारण जेउ भूमि हेब संपूर्ण सतोप्रधान पवित्र आउ जेउठिकार अधिवासी माने हेबे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम। सेही भली दुनिया रे संपूर्ण पूज्य स्वरूपर अधिकारी हेबार आधार ही हेउछि पवित्रता। जेउ पवित्रतार शक्ति एते शक्तिशाली जे कहा जाए कौन से भी आसुरी शक्ति एहार सामना करि परिबो नाही। जहार स्मारकी हिसाब रे दुष्ट संहारिणी सिंह वाहिनी माँ दुर्गांक भली अनेक देवी देवतांकर मूर्ति आदि भव्य मंदिर आदि मानंकरे पूजित हेउछंती एवं भक्त सही सबु मूर्ति सामनारे जाई गुहारी करुछंती कि आमे नीच पापी, हे पवित्रतार सागर आपण आमको पवित्र कराई सुख शांति प्रदान करंतु। देवी देवता माने एते महान आउ संपूर्ण पवित्र हेइथिबा कारणरू सेमानंकर गायन एवं पूजन मध्य हेइ चलिछि। कहा जाए प्यूरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस। It is your most valuable property in life. Preserve it at any cost. पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। आज सारा विश्व रे सुख शांति पाइबा पाई ही सारा खेल चलिछि। भौतिक सुख शांति तो चिरस्थायी नुहे, ताहा क्षणिक। जदि क्षणिक सुख शांति पाई मनुष्य एते सबु प्रबंध करि चलिछि बा एते सबु प्रबंध परिश्रम करि पारुछि, तेबे जेतेबेले एही कथा को भल भावरे बुझी जिवे जे पवित्रता ही सुख शांतिर जननी, जहा पाई ना धन खर्च करिबा पाई पडुछि, ना समय नष्ट करिवार अछि, ना शारीरिक परिश्रम मध्य करिबाको पडुछि। ताहेले विश्वर कौनसी शक्ति ताकु स्थायी सुख शांति संपत्तिर हक पाइबा पाई अलगा करि परिबो नाही बा हक प्राप्त करिबा ठारू केबे मध्य अलगा करि परिबो नाही। आउ एई विश्व सत्ययुगी स्वर्ग राज्य परिणत हेइ जिवो। हेले एथि पाई दरकार आध्यात्मिकतार पराकाष्ठा अर्थात सुख शांतिर सागर निराकार शिव पिता जो पवित्रतार पाठ पढ़ौछंती ताहाकु भल भावरे पढ़िबा दरकार। घर गृहस्थरे रही सबु किछि निमित्त होई संभाळ पद्म फूल सदृश पवित्र रुह। बाबा कहउछंती शिव बाबांकर सत्य आत्मिक ज्ञान जेतेबेले धारणा होई जिवो तेबे तुमे बहुत बहुत मीठा क्षीरखंड सदृश होई जिवो। मुखरु सर्वदा मीठा कथा ही बाहरिबो, काहारी सहित मनोमालिन्य हेबो नाही, सर्वदा हर्षित रहिब।
ବାବା ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜତିଳକ ମିଳିଯାଉଛି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଅଲଗା ରହି କମଳ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜତିଳକର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ବୃତ୍ତି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କର। କୁହାଯାଏ ନା, ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ସୃଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପତିତ, ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ହୋଇଯାଇଛି, ସେହିପରି ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ, ଏପରିକି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି କଥନ ରହିଛି କି ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ସୃଷ୍ଟି। ଯେକୌଣସି କାମ ସ୍ନେହର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ କରିବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧର ବା ଅହଙ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ବିକାର ରୂପକ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ବାହାଦୁର ହୋଇ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଡରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୁତାବକ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଜଯୋଗୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଯିଏ ରାଜା ହୋଇ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବ। ତେବେ ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଘ୍ନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଲଗେଇଲେ ତାହା ହିଁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति।